Hello friends, welcome to 19th November Daily Hindu News Analysis. So friends, in this video we will look into the important articles which got published in the Hindu newspaper of 19th November. Let us start the discussion. So before that there was a small announcement. Never before November offer under lo manaki mana yokka app lo provide చేసేటువంటి అన్ని కోర్సెస్ మీద కూడా మీకు ఫ్లాట్ 20% ఆఫ్ అయితే కనుక లభిస్తుందండి. ఈ యొక్క ఆఫర్ మీకు 30th నవంబర్ వరకు మాత్రమే వ్యాలిడ్. ఇక్కడ స్క్రీన్ మీద కనిపించే నెంబర్కి మీరు కాల్ చేసినట్లయితే కనుక మీకు ఏ విధమైన డౌట్స్ ఉన్నా కూడా మీరు క్లియర్ చేసుకోవచ్చు. సో సిమిలర్లీ దెర్ వాజ్ వన్ మోర్ ఆఫర్. యూపీఎస్సీ జిఎస్ ప్రిలిమ్స్ ప్లస్ మెయిన్స్ మీకు లైఫ్ టైం వ్యాలిడిటీ తోటి వస్తుంది. మనకి ఛార్జ్ చేసేటువంటి ఫీ వచ్చేసి 35,000 రూపీస్, బట్ యూ విల్ గెట్ ఇట్ అట్ జస్ట్ 28,000 రూపీస్. సో దట్ ఈస్ వ్యాలిడ్ అప్ టిల్ 30th నవంబర్ వరకు వ్యాలిడ్. సో దిస్ ఈస్ అ నెంబర్. ఎనీ డౌట్ యూ కెన్ కాల్ ఆన్ టు దిస్ పర్టికులర్ నెంబర్ సో దట్ యూ కెన్ కాంటాక్ట్ అవర్ ఎక్స్పర్ట్ టీమ్. మన యొక్క ఎక్స్పర్ట్ టీమ్ తోటి మాట్లాడి మీకు ఏ విధమైన డౌట్స్ ఉన్నా కూడా మీరు క్లియర్ చేసుకోవచ్చు. ఈవెన్ దో యూ ఆర్ అన్ అబ్సల్యూట్ బిగినర్ అండ్ ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ direction, then definitely this course will be enriching for you. So then let us start the discussion అండి. మనము ఢిల్లీ ఎడిషన్ ఆఫ్ ది హిందూ న్యూస్ పేపర్ నుంచి ఆర్టికల్స్ని అయితే కనుక మనం డిస్కస్ చేస్తాము. లెట్ us see the agenda. ఫస్ట్ అసలు ఏం ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్స్ కవర్ చేయాలి అనేటువంటిది. సో ద ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ ఆర్టికల్ మనకి సంజయ్ మూర్తి అపాయింటెడ్ యాజ్ ద న్యూ సిఏజీ కంట్రోలర్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఆడిటర్ జనరల్. ద ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్ దట్ వి విల్ లుక్ ఇన్ టు. చెన్నై వ్లాడివోస్టాక్ మెరిటైమ్ కారిడార్ ఈజ్ ఆపరేషనల్ సేస్ ద మినిస్టర్ సోనోవాల్. This is something that we will look into. How sustainable is India's path to the net zero with 45 years left అనేటువంటి దాని గురించి మనం స్టడీ చేస్తామండి. మణిపూర్ యాజ్ ఎ కేస్ ఫర్ ఇంపోజింగ్ ఆర్టికల్ నెంబర్ 356 ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఈజ్ సంథింగ్ దట్ వి విల్ లుక్ ఇన్ టు. గ్లోబల్ సౌత్ ఈజ్ హిట్ బై ఫుడ్ ఫ్యూయల్ క్రైసిస్ బికాస్ ఆఫ్ డ్యూ టు దట్ ఆఫ్ ద కాన్ఫ్లిక్ట్స్ గురించి చూస్తాము. స్పేస్ ఎక్స్ ఫాల్కన్ 9 deploys the Indian satellite into the orbit. So these are the articles which we will cover in the today's Hindu news analysis. From the next article, king cobra has 4 different species, reveals Agumbe wildlife biologist అనేటువంటి దాని గురించి మనము డైలీ లైవ్ కరెంట్ అఫైర్స్ క్లాస్లో మనం డిస్కస్ చేయబడడం జరుగుతుంది. Then Dead Sea is recently seen in the news. We will talk about Dead Sea because water bodies are very very important. Next వచ్చేసి Indian bison census is conducted for the very first time in the Debrigar wildlife sanctuary గురించి మనం స్టడీ చేయాలి. Then 24 Odisha coastal villages are recognized as tsunami ready by UNESCO. 4th Global High-Level Ministerial Conference on Antimicrobial Resistance concluded in Jeddah, Saudi Arabia. So these are the articles which we will cover in the daily live current affairs class. Clear అండి? So let us start the discussion. The first and foremost article మనం చూసుకున్నట్లయితే సంజయ్ మూర్తి appointed as the new CAG Comptroller and as well as Auditor General. So as new CAG is one of the important offices in our country and so let us read some important points about CAG. CAG stands for Comptroller and as well as Auditor General. Comptroller and Auditor General. And Auditor General. Yes. సో సిఏజీ అనేటువంటిది మనకి కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీ అండి. దట్ మీన్స్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ హ్యాస్ డైరెక్ట్లీ క్రియేటెడ్ దిస్ పర్టిక్యులర్ బాడీ అండర్ ఆర్టికల్ నెంబర్ 148. సో ఫ్రమ్ ఆర్టికల్ నెంబర్ 148 to 151 of the Constitution of India, manaki it deals with that of a body called as CAG, Comptroller and as well as Auditor General. So there are different types of bodies, like for example we have constitutional bodies and then we have the statutory bodies. Constitutional bodies and statutory bodies అని పిలుస్తారు. Constitutional bodies are those bodies which are created directly by the Constitution itself. Like for example, Election Commission of India is one of the bodies. Union Public Service Commission is another body. Finance Commission of India is another body. Yes. So these are the constitutional bodies. That means the Constitution itself have created. On the other side, we have something called as statutory bodies. What are statutory bodies? Those bodies which are created by the Parliament by law. పార్లమెంట్ ఒక లా చేసి ఏదైనా ఒక బాడీని మనం క్రియేట్ చేస్తే కనుక దట్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ ద స్టాచ్యుటరీ బాడీ. వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేషనల్ హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్ NHRC
NHRC is a statutory body because it was constituted under Protection of Human Rights Act ద్వారా మనకి constitute చేయబడింది. Now coming to this constitutional body called Comptroller and Auditor General. So మనకి this particular body was called as the most important office or one of the most important offices in India by Dr. B.R. Ambedkar. So B.R. Ambedkar gave the very huge importance to this particular body because this body is called as the guardian of public purse అని చెప్పేసి మనకి పిలుస్తారు. గార్డియన్ ఆఫ్ పబ్లిక్ పర్స్, పబ్లిక్ మనీకి ఒక గార్డియన్గా మనకి వర్క్ చేసేటువంటి బాడీ ఏదైనా ఉందంటే అది కంట్రోలర్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఆడిటర్ జనరల్. స్టేట్ లెవెల్ ఎగ్జామ్స్లో మీకు అడుగుతారు, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ బాడీస్ ఈజ్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ద గార్డియన్ ఆఫ్ పబ్లిక్ పర్స్? ఏ కంట్రోలర్ అండ్ ఆడిటర్ జనరల్, బి వి కాల్ ఇట్ యాజ్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఫైనాన్స్. సో ఈ విధంగా మనకి ఆప్షన్స్ అయితే కనుక ఇస్తుంటారండి. CAG ఈజ్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ద గార్డియన్ ఆఫ్ పబ్లిక్ పర్స్. CAG అనేటువంటి బాడీ ఇట్ ఎన్ష్యూర్స్ సంథింగ్ కాల్డ్ యాజ్ ఫైనాన్షియల్ అకౌంటబిలిటీ. ఫైనాన్షియల్ అకౌంటబిలిటీని ఎన్ష్యూర్ చేస్తుంది. ఇట్ ఎన్ష్యూర్స్ ద ఫైనాన్షియల్ అకౌంటబిలిటీ లైక్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ టువర్డ్స్ లెజిస్లేచర్. Executive towards legislature. So you are already aware that executive is responsible to that of the or accountable to that of the legislature. ikkada manaki CAG it will facilitate so that the executive is financially accountable to that of the legislature ga manaki chesetvanti important body is our comptroller and as well as auditor general. కంట్రోలర్ అండ్ ఆడిటర్ జనరల్ వాళ్ళు మనకి ద యూనియన్ గవర్నమెంట్ యొక్క అకౌంట్స్ని ఆడిట్ చేస్తుంటారు, స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ యొక్క అకౌంట్స్ని ఆడిట్ చేస్తుంటారు, అండ్ ఎనీ అదర్ బాడీస్ విచ్ ఆర్ ఫండెడ్ బై దట్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్. ఈ యొక్క బాడీస్ అన్నిటినీ కూడా ఆడిట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఆడిట్ చేసిన తర్వాత ఆడిట్ ఏంటి అంటే వాళ్ళకి ఎన్ని ఫండ్స్ అలొకేట్ చేశారు, వాళ్ళు వాటిల్లో ఏ విధంగా ఖర్చు పెట్టారు అనేటువంటి దాన్ని అంతటినీ కూడా మనకి క్లియర్ కట్ ఆడిటింగ్ చేసి ఒక రిపోర్ట్ని మనకి పబ్లిష్ చేస్తారు. ఇప్పుడు ఈ రిపోర్ట్ గురించి మీరు చూసినట్లయితే కనుక వెన్ ఐ టాక్ అబౌట్ CAG అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇట్స్ రిపోర్ట్, కంట్రోలర్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఆడిటర్ జనరల్ చేసినటువంటి రిపోర్ట్ మనకి సో లైక్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి సంబంధించినటువంటి ఈ అకౌంట్స్ కూడా CAG ఆడిట్ చేస్తారు, స్టేట్ గవర్నమెంట్కి సంబంధించిన అకౌంట్స్ని కూడా మనకి CAGని ఆడిట్ చేస్తారు. సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి సంబంధించినటువంటి అకౌంట్స్ని ఆడిట్ చేసిన తర్వాత ఆ యొక్క రిపోర్ట్ అంతటినీ కూడా ప్రెసిడెంట్కి సబ్మిట్ చేయబడడం జరుగుతుందండి. స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ అకౌంట్స్ అన్నిటినీ కూడా ఆడిట్ చేసిన తర్వాత వాటిని గవర్నర్ ఆఫ్ దట్ రెస్పెక్టివ్ స్టేట్కి మనకి సబ్మిట్ చేస్తారు. దెన్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా మనకి ఏం చేస్తారంటే కనుక ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా విల్ లే డౌన్ దట్ రిపోర్ట్ బిఫోర్ పార్లమెంట్. will lay down that report before the parliament. Similarly, the governor will lay down that particular report in the state legislature. So CAG is basically one such auditing organization. So where central government కి సంబంధించినటువంటి అకౌంట్స్ CAG ఆడిట్ చేస్తారు, స్టేట్ గవర్నమెంట్కి సంబంధించిన అకౌంట్స్ CAG ఆడిట్ చేస్తారు. సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ యొక్క అకౌంట్స్ని ఆడిట్ చేసిన తర్వాత అంటే లైక్ డిఫరెంట్ మినిస్ట్రీస్, మినిస్ట్రీ ఆఫ్ డిఫెన్స్, మినిస్ట్రీ ఆఫ్ విమెన్ అండ్ చైల్డ్ డెవలప్మెంట్, మొత్తం అన్ని మినిస్ట్రీకి సంబంధించి అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్కి సంబంధించినటువంటి అకౌంట్స్ అన్నింటినీ కూడా ఆడిటింగ్ చేసి ఒక రిపోర్ట్ని యాన్యువల్ రిపోర్ట్గా చేసి మనకి దాన్ని CAG ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియాకి సబ్మిట్ చేస్తారు. ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ India in turn will lay down that particular report before the parliament. The same way state legislature కి సంబంధించి స్టేట్కి సంబంధించినటువంటి అకౌంట్స్ అన్నిటిని కూడా ఆడిట్ చేస్తారు. It will be submitted to that of the governor and further governor will in turn submit to that of the state legislature కి సబ్మిట్ చేయబడడం జరుగుతుంది. But in parliament if you see, so the members of the parliament, be it లోక్సభ, రాజ్యసభ మనం తీసుకుంటే కనుక they are not ఈ అకౌంట్స్ పరంగా విషయాలు అనేటువంటివి వాళ్ళకి క్లియర్గా తెలియదు. So that's the reason in parliament there is one special committee called as PAC, Public Accounts Committee. Public Accounts Committee. ఈ యొక్క పబ్లిక్ అకౌంట్స్ కమిటీ ఏదైతే ఉందో ఈ పబ్లిక్ అకౌంట్స్ కమిటీ CAG వాళ్ళు అంటే ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా సబ్మిట్ చేసినటువంటి రిపోర్ట్ని, పార్లమెంట్కి సబ్మిట్ చేసినటువంటి రిపోర్ట్ని స్క్రూటనీ చేస్తారు. ఫర్దర్గా స్క్రూటనీ చేసి దే విల్ ఫర్దర్ బ్రేక్ డౌన్ ఇట్ అండ్ ఈజీలీ అండర్స్టాండబుల్ ఫార్మ్లోకి మనకి కన్వర్ట్ చేయబడడం జరుగుతుంది. పబ్లిక్ ఎవరు చేస్తారా డ్యూటీ? పబ్లిక్ అకౌంట్స్ కమిటీ. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ కమిటీస్ విల్ స్క్రూటనైజ్ ద రిపోర్ట్స్ ఆఫ్ CAG సబ్మిటెడ్ ఇన్ ద
పార్లమెంట్ అని అడుగుతారు. ఇట్ వాజ్ ద పబ్లిక్ అకౌంట్స్ కమిటీ విచ్ విల్ డూ దాట్. సో పబ్లిక్ అకౌంట్స్ కమిటీ స్క్రూటినీ చేసి ఆ యొక్క రిపోర్ట్స్ అన్నిటినీ కూడా మనకి మళ్ళీ పార్లమెంట్లోనే అండర్స్టాండబుల్ ఫార్మ్లో మనకి చేయబడడం జరుగుతుంది. అప్పుడు పార్లమెంట్లో ఉన్నటువంటి అపోజిషన్ మెంబర్స్ దే విల్ స్టార్ట్ క్వశ్చనింగ్ ద ఎగ్జిక్యూటివ్. ఈ యొక్క సిఏజీ యొక్క రిపోర్ట్స్ని ఆధారంగా చేసుకుని ఇన్ కేస్ ఏదైనా ఒక స్కామ్ జరిగినా లేదంటే ఏదైనా ఒక మిస్యూజ్ ఆఫ్ ఫండ్స్ జరిగిన వాటిల్ని మనకి అపోజిషన్ క్వశ్చన్ చేస్తుంది. అండ్ దెన్ ద గవర్నమెంట్ విల్ ఈజ్ ఆన్సరబుల్ టు దట్ ఆఫ్ ద అపోజిషన్ ఇన్ దిస్ వే. సో ఇఫ్ యూ ఇండైరెక్ట్లీ ఇఫ్ యూ సీ ఫైనాన్షియల్లీ అకౌంటబుల్, ఈ ఫైనాన్షియల్లీ అకౌంటబుల్ ఎవరు ఫెసిలిటేట్ చేస్తున్నారు? ద సిఏజీ. సిఏజీ ఈజ్ ఫెసిలిటేటింగ్ దట్ ఆర్ ఎన్ష్యూరింగ్ దట్ ద ఎగ్జిక్యూటివ్ ఈజ్ ఫైనాన్షియల్లీ అకౌంటబుల్ టు దట్ ఆఫ్ ద లెజిస్లేచర్. ఎస్, అండ్ మనకి సిఏజీలోనే మనకి ఇట్ హెడ్స్ ద సో సిఏజీ ఈజ్ ఎ పర్సన్ హూ హెడ్స్ ద సంథింగ్ కాల్డ్ యాజ్ ఇండియన్ ఆడిట్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ అకౌంట్స్ డిపార్ట్మెంట్, IAAD అంటారండి. ఇండియన్ ఆడిట్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద అకౌంట్స్ డిపార్ట్మెంట్ అని ఉంటుంది మనకి. సిఏజీ ఈజ్ ద హెడ్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ IAAD. అండ్ ఈ IAADలో ఉండేటువంటి ఆఫీసర్స్ ఇండియన్ ఆడిట్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ అకౌంట్స్ సర్వీసెస్ అనేటువంటి దాని నుంచి, అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సివిల్ సర్వీసెస్ అండర్లోంచి మనం తీసుకుంటే IAS అనే సర్వీస్ ఎలా ఉంటుందో సో IA అండ్ AS సర్వీస్ అని కూడా ఉంటుంది, ఇండియన్ ఆడిట్ అండ్ అకౌంట్ సర్వీస్ అని. సో సివిల్ సర్వీస్ ఎగ్జామ్లో మెరిట్లో పాస్ అయినటువంటి వాళ్ళకి ఈ IAAS సర్వీస్లో సెలెక్ట్ అయితే కనుక వాళ్ళు ఈ IAAD డిపార్ట్మెంట్ అండర్లో వర్క్ చేస్తారు. సో దట్ మీన్స్ దే ఆర్ వర్కింగ్ అండర్ ద సిఏజీ. సిఏజీ ఈజ్ అన్ ఇండిపెండెంట్ ఆర్గనైజేషన్ అండి, ప్లీజ్ బీ వెరీ క్లియర్. సిఏజీ ఈజ్ అన్ ఇండిపెండెంట్ ఆర్గనైజేషన్ మనకి. అండ్ ఇక్కడ సో ద సీనియర్ లెవెల్ పొజిషన్స్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద హెడ్ లెవెల్ పొజిషన్స్ అన్నీ ఈ యొక్క సివిల్ సర్వీసెస్ నుంచి వస్తే ఇంకా దాని యొక్క నెక్స్ట్ లెవెల్ మనకి SSC CGL నుంచి, దెన్ నెక్స్ట్ ఇంకా వచ్చేసి మనకి ఇంకా కింద వచ్చేసి మనకి ఇంకా లోయర్ లెవెల్ ఎగ్జామ్స్ మనకి అలా ఫ్లో అనేటువంటిది కంటిన్యూ అవుతుంది. అట్ ద టాప్ లెవెల్ ఇఫ్ యూ సీ సో ఈ యొక్క ఆఫీసర్స్ అందరూ కూడా మనకి IAADలో మనకి IAAS ద్వారా అనేటువంటి సర్వీస్ ద్వారా మనకైతే రావడం జరుగుతుందండి. సో దీస్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్. సో ఏ విధంగా మనకి ఎగ్జిక్యూటివ్ని ఫైనాన్షియల్లీ అకౌంటబుల్ టు లెజిస్లేచర్ చేస్తుంది పార్లమెంట్ అనేటువంటిది మనకి, సిఏజీ ఎలా చేస్తుంది అనేటువంటిది మనకి తెలియాలి. సిఏజీ యాజ్ అన్ ఇండిపెండెంట్ కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీ అండ్ ఆర్టికల్ నెంబర్ 148 నుంచి 151 ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా వరకు మనకి ఏంటంటే ఈ యొక్క సిఏజీ రిలేటెడ్ ప్రొవిజన్స్ అయితే కనుక ఉంటాయి. సిఏజీని మనకి ఎవరు అపాయింట్ చేస్తారండి? సిఏజీ ఈజ్ అపాయింటెడ్ బై ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా, ప్లీజ్ బీ వెరీ క్లియర్ దేర్. సిఏజీ ఈజ్ అపాయింటెడ్ బై ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా, మనకి అండర్ హిస్ హ్యాండ్ అండ్ యాజ్ వెల్ as seal will appoint that particular person. Now let us read some important points associated with this. So now using that power the President Draupadi Murmu has appointed Sanjay Murthy appointed as the next CAG. So the next CAG ga manaki Sanjay Murthy ni aithe appoint chesaru. Now let us discuss some important points అండి. ఇది మనకి GS పేపర్ 2 పాలిటీ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ గవర్నెన్స్ కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీస్ అనేటువంటి టాపిక్ అండర్లోకి వస్తుంది. K. Sanjay Murthy who is a 1989 batch IAS officer has been appointed as the CAG of India succeeding the GC Murmu whose tenure ends on December 31st 2024. So about the appointment మనం తీసుకుంటే the President of India Draupadi Murmu under article number 148 of the constitution have appointed. అసలు సిఏజీ అనేటువంటి బాడీ గురించి మనం కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ తెలుసుకోవాలి అని అనుకుంటే కనుక ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్ దట్ సిఏజీ ఈజ్ ఏ కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీ. సో ఇట్ ఈస్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ అండర్ ఆర్టికల్ నెంబర్ 148 ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా అండర్లో మనకి కాన్స్టిట్యూట్ చేయబడింది బాడీ. And it functions independently, so it of the executive and as well as legislature. It does not work under any ministry and it works independently. And some important roles and functions gurinchi manam chusukunte kanaka it audits the receipts and as well as expenditures of the union and the state governments and the government funded bodies. At union government ki sambandhinchinatvanti receipts and as well as expenditures ni audit chestaru, state governments ki sambandhinchinatvantivi and alage government funded బాడీస్కి సంబంధించింది. ఇట్ అడ్వైజెస్ ద ప్రెసిడెంట్ యాజ్ వెల్ ఆన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ అండర్ ఆర్టికల్ నెంబర్ 150. సి ద ఫార్మ్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ అండర్ విచ్ ద యూనియన్ గవర్నమెంట్ అండ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఏ విధంగా మెయింటైన్ చేయాలి అనేటువంటివి కూడా మనకి ప్రెసిడెంట్ ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తారు. బట్ హౌఎవర్ ఇట్ విల్ బి రికమెండెడ్ బై ఇట్ విల్ బి అడ్వైజ్డ్ బై దట్ ఆఫ్ ద సిఏజీ ఓన్లీ.
అండ్ ఇట్ ప్రిపేర్స్ ద ఆడిట్ రిపోర్ట్స్ని ప్రిపేర్ చేయబడడం జరుగుతుందండి అండర్ ఆర్టికల్ నెంబర్ 151. యాజ్ ఏ సెడ్ వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ మనం మాట్లాడుకున్నాం ఏమని 148 నుంచి 151 ఆఫ్ ద ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ డీల్స్ విత్ దట్ ఆఫ్ ద సిఏజీ. సో దిస్ 148 వచ్చేసి సిఏజీ రిలేటెడ్ జనరల్ ప్రొవిజన్స్, 149 వచ్చేసి డ్యూటీస్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద పవర్స్ ఆఫ్ ద సిఏజీ, 150 టాక్స్ అబౌట్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ గురించి, 151 డీల్స్ విత్ ద ఇట్ ప్రిపేర్స్ ఆడిట్ రిపోర్ట్స్. అంటే ఆ పలానా మినిస్ట్రీకి సంబంధించి లేదా యూనియన్ గవర్నమెంట్కి సంబంధించినటువంటి రిపోర్ట్స్ అన్నింటినీ కూడా మనకి ఎవరికి సబ్మిట్ చేస్తారు? ప్రెసిడెంట్కి సబ్మిట్ చేస్తారు. స్టేట్ గవర్నమెంట్కి సంబంధించినవి అయితే కనుక గవర్నర్కి సబ్మిట్ చేస్తారు. ప్రెసిడెంట్కి సబ్మిట్ చేసినటువంటి ప్రెసిడెంట్ విల్ హీ కీప్ ఇన్ హిజ్ షెల్ఫ్? నో. సో హీ విల్ ఫర్దర్ లే డౌన్ దట్ పర్టికులర్ రిపోర్ట్ బిఫోర్ పార్లమెంట్. ఇన్ పార్లమెంట్ ఏ కమిటీ చూస్తుంది? పబ్లిక్ అకౌంట్స్ కమిటీ విల్ లుక్ ఆఫ్టర్ దట్ పర్టికులర్ రిపోర్ట్స్. సిమిలర్లీ ద గవర్నర్కి సబ్మిట్ చేసినటువంటి రిపోర్ట్స్ని గవర్నర్ ఎక్కడ ప్లేస్ చేస్తారు? దట్ కన్సర్న్డ్ స్టేట్ లెజిస్లేచర్లో మనకి ప్లేస్ చేయబడటం జరుగుతుంది. క్లియర్? సో ఆడిట్ రిపోర్ట్స్ని మనకి ఏంటంటే ఇది చేయాలన్నా, ప్రిపేర్ చేయాలన్నా, నెక్స్ట్ వచ్చేసి ప్రెసిడెంట్ని అడ్వైస్ చేయాలన్నా ఇవన్నీ కూడా మనకి సిఏజీనే చేస్తారు. సిఏజీ ఈజ్ ద హెడ్ ఆఫ్ ద విచ్ డిపార్ట్మెంట్? ఇండియన్ ఆడిట్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ అకౌంట్స్ డిపార్ట్మెంట్కి సంబంధించినటువంటి హెడ్. అంటే ప్రతి రూపాయి కూడా హీ ఈజ్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ద గార్డియన్ ఆఫ్ పబ్లిక్ పర్స్ ఆర్ హీ ఈజ్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ద వాచ్ డాగ్ ఆఫ్ ద పబ్లిక్ పర్సన్ కూడా మనకి ఏంటంటే పిలుస్తారు, ఆర్ పబ్లిక్ మనీ అని చెప్పి. అండ్ హీ యాక్ట్స్ యాజ్ ద గార్డియన్ ఆఫ్ ద public purse by ensuring accountability in the financial administration. ఎగ్జిక్యూటివ్ లెజిస్లేచర్కి ఫైనాన్షియల్లీ అకౌంటబుల్ చేసేటువంటి ఈ యొక్క బాడీనే మనకి సిఏజీ అండి. ఇంకా సమ్ బేసిక్స్ గురించి మనం మాట్లాడుకుంటే లైక్ టెన్యూర్ ఎంత టైము హోల్డ్ చేస్తారు టర్మ్. సో హీ విల్ హోల్డ్ ద ఆఫీస్ ఫర్ ఎ టర్మ్ ఆఫ్ 6 years ఆర్ అంటిల్ ద ఏజ్ ఆఫ్ 65 years విచ్ ఎవర్ ఈజ్ ఎర్లియర్. So under the CAG Act 1971 is a legislation that has been brought by the Parliament. ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ? ఎయిదర్ 6 years వరకు రూల్ కంటిన్యూ యాజ్ అ సిఏజీకి కంటిన్యూ చేయొచ్చు, లేదా 65 years ఆఫ్ ఏజ్ వచ్చేంత వరకు కూడా మనకి కంటిన్యూ చేయొచ్చు, విచ్ ఎవర్ ఈజ్ ఎర్లియర్. ఈ రెండిట్లో ఏది ముందు వస్తే కనుక అకార్డింగ్లీ దట్ పర్టికులర్ పర్సన్ విల్ హోల్డ్ ద ఆఫీస్ ఆఫ్ సిఏజీ అండి. హీ కెనాట్ టేక్ ద ఫర్దర్ ఆఫీస్ ఇన్ ద సెంట్రల్ ఆర్ స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ ఆఫ్టర్ ద రిటైర్మెంట్. ఒక్కసారి రిటైర్ అయిన తర్వాత మరలా ఇంక గవర్నమెంట్, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కానీ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఆఫీస్లో కానీ ఎటువంటి టాస్క్ మనకి హీ కెనాట్ టేకప్. అండ్ రిమూవల్ ప్రాసెస్, ఒక సిఏజీని ఏ విధంగా రిమూవ్ చేస్తారు? ఒక సిఏజీని రిమూవ్ చేసే పద్ధతి కాన్స్టిట్యూషన్ ఒక ప్రొటెక్షన్ ఇచ్చింది మనకి, సో దట్ సిఏజీ విల్ వర్క్ ఇంపార్షియల్లీ. సో ఎటువంటి బయాస్డ్ ఇది లేకుండా, ఎటువంటి ఫియర్ ఆఫ్ లాస్ ఆఫ్ జాబ్ సో అనేటువంటిది ఉండకుండా ఇంపార్షియల్గా చేయగలిగేటువంటి పవర్ని మనకి ఆ ప్రొటెక్షన్ని మనం సిఏజీకి కల్పించడం జరిగింది. వేర్ ద రిమూవల్ ప్రాసెస్ ఈజ్ దట్ ఆఫ్ ది సుప్రీంకోర్టు జడ్జ్. ఒక సుప్రీంకోర్టు జడ్జిని మనం ఏ విధంగా అయితే రిమూవ్ చేస్తామో త్రూ ద స్పెషల్ మెజారిటీ లైక్ దట్ టు మిస్బిహేవియర్ ఆర్ ఇన్కెపాసిటీ అనేటువంటి గ్రౌండ్స్ మీద, అవే సిమిలర్ గ్రౌండ్స్ మనకి సో ఈవెన్ ద సిఏజీకి కూడా అవే గ్రౌండ్స్ తోటి రిమూవ్ చేస్తారండి. క్లియర్? ద రిమూవల్ ప్రాసెస్ ఈజ్ సిమిలర్ టు దట్ ఆఫ్ ఏ సుప్రీం కోర్ట్ జడ్జ్. సిగ్నిఫికెన్స్ గురించి మాట్లాడితే ద సిఏజీ విల్ అప్హోల్డ్ ద ఫైనాన్షియల్ ట్రాన్స్పరెన్సీ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ అకౌంటబిలిటీ, దేర్ బై ప్లేయింగ్ ఏ క్రిటికల్ రోల్ ఇన్ ద డెమోక్రసీ. Yes, so these are the important points that are associated with that of the CAG. As Dr. B.R. Ambedkar has quoted, CAG is one of the important offices in our country which ensures accountability, which ensures financial accountability of the executive towards that of the legislature. దీని మీద అడిగే మెయిన్స్ క్వశ్చన్ ఎలా ఉండొచ్చు? Explain the role of the Comptroller and Auditor General of India in ensuring accountability in the public finance. So this can be a potential question in the GS paper 2. మనకి పాలిటీ అండర్లో కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీస్ అండర్లో మనకి క్వశ్చన్ అయితే అడిగే అవకాశాలు చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి. దెర్ఫోర్ దిస్ అపాయింట్మెంట్ రిలేటెడ్ న్యూస్ ఐటమ్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ ఫ్రమ్ ద ఎగ్జామ్ పర్స్పెక్టివ్ అండి. లెట్ us మూవ్ టు దట్ ఆఫ్ ద నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్. Chennai Vladivostok Maritime Corridor is operational, says Sonoval. Is this another important article? Yes, this is very important connectivity project అండి. చెన్నై వ్లాడివోస్టాక్ మెరిటైమ్ కారిడార్. సో చెన్నై ఈజ్ మనకి తమిళనాడులో ఉంది, వ్లాడివోస్టాక్ వచ్చేసి మనకి రష్యాలో ఉంది. రష్యాస్ ఫార్ ఈస్ట్ రీజియన్లో ఈ యొక్క వ్లాడివోస్టాక్ అయితే ఉంది. ఐడియల్లీ ఇప్పటిదాకా మనకి ఇండియా అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ రష్యా మనం చూసుకుంటే ద ట్రేడ్ బిట్వీన్ ఇండియా అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ రష్యా ఈజ్ ప్రెటీ లో because of due to the one of the main important issue connectivity.
ల్యాక్ ఆఫ్ ప్రాపర్ కనెక్టివిటీ. ఇప్పటిదాకా మనము రెడ్ సీ, మెడిటరేనియన్ సీ, లైక్ వి గో ఫ్రమ్ ద ముంబై టు సెయింట్ పీటర్స్బర్గ్ రూట్ అయితే మనం తీసుకునే వాళ్ళము. ఇట్ టేక్స్ అరౌండ్ 40 days మనకి టైం అయితే పట్టేదండి మన యొక్క గూడ్స్ కార్గో అంతా కూడా ట్రాన్స్పోర్ట్ అవ్వడానికి. బట్ ఇప్పుడు బికాస్ ఆఫ్ డ్యూ టు దిస్ చెన్నై వ్లాడివోస్టాక్ మెరిటైమ్ కారిడార్ వల్ల ఇట్ జస్ట్ టేక్స్ 24 days. సో దట్ మన యొక్క గూడ్స్ లైక్ క్రూడ్ ఆయిల్, ఎల్పిజి, కోల్ ఇవన్నిటినీ కూడా మనము చాలా ఫాస్ట్గా ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అయితే కనుక చేయొచ్చు. దేర్ ఆర్ ఇమ్మెన్స్ బెనిఫిట్స్ అని కూడా మనకి చెప్తున్నారు. రీసెంట్గా ఒక ఇంపార్టెంట్ సమిట్ అయితే మనకి జరుగుతోంది, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ సాగర్ మంథన్ ద గ్రేట్ ఓషన్స్ డైలాగ్ అనేటువంటి సమిట్, థాట్ లీడర్షిప్ సమిట్ అనేటువంటి జరుగుతోంది. దీన్ని మనకి ఎవరు ఆర్గనైజ్ చేస్తున్నారు అని అంటే ద మినిస్ట్రీ ఆఫ్ పోర్ట్స్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ షిప్పింగ్ అండ్ అలాగే అలాంగ్ విత్ ORF అంటారు, అబ్జర్వర్ రీసెర్చ్ ఫౌండేషన్. సో సాగర్ మంథన్ ద గ్రేట్ ఓషన్స్ డైలాగ్ అనేటువంటి సమిట్ మనకైతే జరుగుతోంది. ఇట్ ఈస్ బీయింగ్ హోస్టెడ్ ఆర్గనైజ్డ్ బై ద మినిస్ట్రీ ఆఫ్ పోర్ట్స్, షిప్పింగ్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ వాటర్వేస్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ORF అబ్జర్వర్ రీసెర్చ్ ఫౌండేషన్ వాళ్ళు అయితే మనకి ఆర్గనైజ్ చేయబడటం జరుగుతుంది. ఇప్పుడు ద మినిస్ట్రీ హ్యాస్ స్టేటెడ్ దట్ ద చెన్నై వ్లాడివోస్టాక్ కారిడార్ వచ్చేసి ఇట్ వాజ్ నౌ ఆపరేషనల్ అండ్ అరౌండ్ 10,000 kilometers. ఇప్పటిదాకా మనకి 40 days టైం పట్టేది, లైక్ బికాజ్ ఫ్రమ్ ద ముంబై నుంచి సెయింట్ పీటర్స్బర్గ్ వెళ్ళేటువంటిది ఇప్పుడు చెన్నై నుంచి వ్లాడివోస్టాక్ అయితే కనుక మనం వెళ్ళడం జరుగుతుంది. లెట్ మీ ఫస్ట్ షో యూ ద రిప్రజెంటేషనల్ ఇమేజ్. సో దట్ విల్ మేక్ యూ థింగ్స్ ప్రెటీ ఈజీ. సో ఇక్కడ చెన్నై దగ్గర నుంచి మనకి ఈ యొక్క వ్లాడివోస్టాక్ రీజియన్కి ఈ యొక్క కారిడార్ అయితే ఉంది, దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ద వ్లాడివోస్టాక్ Chennai Maritime Corridor. So this corridor will help you to reduce the travel time అనేటువంటిది తగ్గిపోతుంది అండ్ ట్రావెల్ డిస్టెన్స్ తగ్గిపోతుంది. బికాస్ ఆఫ్ డ్యూ టు ద ట్రావెల్ డిస్టెన్స్ తగ్గిపోతుంది కాబట్టి ట్రావెల్ టైం అనేటువంటిది తగ్గుతుంది అండ్ ఫాస్టర్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అనేటువంటిది మనం చేయొచ్చు. ఫాస్టర్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అండ్ వీ విల్ హ్యావ్ ఎ మోర్ ఇంక్రీజ్డ్ ట్రేడ్ అండ్ అలాగే ఈ యొక్క ఫార్ ఈస్ట్ రీజియన్ ఈజ్ రీసోర్స్ రిచ్ రీజియన్ అండి, లైక్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద రిజర్వ్స్కి సంబంధించి ఇట్స్ ఎ రీసోర్స్ రిచ్ రీజియన్. సో నౌ ద ఇండియన్ బిజినెసెస్ కెన్ ట్యాప్ ద పొటెన్షియల్ మార్కెట్స్ ఇన్ ద ఫార్ ఈస్ట్ రీజియన్లో ఉండేటువంటి మార్కెట్స్ని కూడా మనం ట్యాప్ చేయొచ్చు. అండ్ ఇట్స్ నాట్ దాట్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ మెరిటైమ్ కారిడార్ చెన్నై అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ వ్లాడివోస్టాక్, ఇండియా అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ రష్యా మధ్యనే కాదు, సో మధ్యలో వెళ్తున్నటువంటి పాస్ అవుతున్నటువంటి కంట్రీస్ లైక్ మలేషియా, ఫిలిప్పైన్స్, నెక్స్ట్ వచ్చేసి సౌత్ కొరియా, దెన్ వియత్నాం, ఈ యొక్క దేశాలతోటి కూడా మనము ట్రేడ్లు అనేటువంటిది స్ట్రెంగ్తన్ అయితే చేయొచ్చు బికాస్ ఆఫ్ దిస్ పర్టిక్యులర్ కారిడార్. ఎస్, దిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కారిడార్. అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్, సో మనకి మినిస్టర్ మాట్లాడుతూ ఏం చెప్తున్నారు అని అంటే ఇండియా వాంట్ టు బి ద నెంబర్ 1 విత్ రెస్పెక్ట్ టు దట్ ఆఫ్ ద మెరీన్ నేషన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే వీ హ్యావ్ ఏ విజన్ కాల్డ్ యాజ్ మెరిటైమ్ విజన్ 2047. సో ఈ యొక్క మెరిటైమ్ విజన్ 2047 బై ద టైమ్ 2047 ఇండియా వాంట్ టు బి ద గ్లోబల్ హబ్ అయితే కనుక మనం అవ్వాలనుకుంటున్నాము. అండ్ అవుట్ ఆఫ్ 139 మెరీన్ నేషన్స్ అక్రాస్ ద వరల్డ్ వీ వాంట్ టు బి ఆన్ ద టాప్ ఇన్ ఆల్ వెర్టికల్స్, లైక్ అది పోర్ట్ ఆపరేషన్స్లోను, కార్గో హ్యాండ్లింగ్, షిప్ ఓనర్షిప్, షిప్ బిల్డింగ్, షిప్పులు తయారు చేయాలన్నా, షిప్పులు రిపేర్ చేయాలన్నా, రీసైక్లింగ్, టెక్నాలజీ ఆస్పెక్ట్స్ అండ్ ఈవెన్ లెజిస్లేటివ్ రిఫార్మ్స్ యాజ్ వెల్, అన్నిటిల్లోనూ కూడా ఇండియా షుడ్ బి అట్ ద నెంబర్ 1 పొజిషన్ ఈజ్ బేసికల్లీ ద టార్గెట్ ఆఫ్ ఇండియా. ఎస్, అండ్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ కారిడార్ నౌ వీ కెన్ హ్యావ్ ఏ ఎన్హాన్స్డ్ ట్రేడ్ అనేటువంటిది ఉంటుంది అండ్ ఫాస్టర్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఉంటుంది. ద కీ ఎసెన్షియల్స్ లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కోల్, ఎల్పిజి ఇవన్నిటిని కూడా మనము చాలా ఫాస్టర్ వేలో ట్రాన్స్పోర్టేషన్ చేయొచ్చు. ఈ దారిలో ఉన్నటువంటి కంట్రీస్ లైక్ మలేషియా, థాయిలాండ్, ఈ వియత్నాం, ఈ యొక్క దేశాలతో కూడా మనము ఎన్హాన్స్డ్ ట్రేడ్ అనేటువంటి దాన్ని ఎన్హాన్స్ చేయొచ్చు అండి. దీస్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అండ్ దిస్ ఈస్ అ రిప్రజెంటేషనల్ ఇమేజ్ ఆఫ్ దిస్ పర్టిక్యులర్ వ్లాడివోస్టాక్ చెన్నై మెరిటైమ్ కారిడార్. Let us see some important points. The Chennai Vladivostok Eastern Maritime Corridor, we call it as Eastern Maritime Corridor. ఇప్పటిదాకా మనము ముంబై సెయింట్ పీటర్స్బర్గ్ రూట్ మనం అయితే యూజ్ చేసాము, లైక్ వేర్ వి యూజ్ టు పాస్ ఫ్రమ్ రెడ్ సీ, దెన్ అక్కడ నుంచి మెడిటరేనియన్ సీ, దెన్ అక్కడ నుంచి బాల్టిక్ సీ, ఇలా మూవ్ అవ్వడం అయితే జరిగింది. అండ్ ఇట్ యూజ్ టు బి వెరీ హ్యూజ్ డిస్టెన్స్ పరంగాను అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద ట్రావెల్ టైం పరంగా కూడా మనం తీసుకుంటే ట్రావెల్ టైమ్ ఈజ్ అప్రాక్సిమేట్లీ 40 days టైం పట్టేది. బట్ నౌ because once this is operational, it just takes 24 days so to reach from Chennai to that of the Vladivostok. It has become operational, facilitating the transportation of goods such as oil,
food and as well as the machines as announced by that of the Union Minister Sarbanand Sonowal. So then let us read some important points only. This maritime routes which is connecting the Chennai, that is India, with Vladivostok which is located in Russia. So places in news lo manaki adugutaru Vladivostok ekkadundani cheppesi, Vladivostok is in Russia. And it reduces the transit time for cargo like from 40 days to just 24 days, cutting the distance by 40%. ఇంతకు ముందు ముంబై సెయింట్ పీటర్స్బర్గ్ రూట్ వెళ్ళేటప్పుడు మనకి 40 రోజులు పడుతుంటే ఇప్పుడు బికాస్ ఆఫ్ డ్యూ టు ద చెన్నై వ్లాడివోస్టాక్ రూట్ తోటి 24 డేస్లోనే మనం అయితే కనుక రీచ్ అయిపోతున్నాము. సో దెన్ let us read some significance ఏంటి మనకంటే it enhances the India's maritime connectivity and trade efficiency with that of the Far East region. సో ఫార్ ఈస్ట్ తోటి రష్యా తోటి మనకి ఎన్హాన్స్డ్ ట్రేడ్ అనేటువంటిది ఉంటుంది. అండ్ అలాగే ఫార్ ఈస్ట్ రీజియన్ ఈజ్ ఎ రిసోర్స్ రిచ్ రీజియన్ మనకి. సో నౌ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ కారిడార్ నౌ వీ విల్ హ్యావ్ మోర్ యాక్సెస్ so to this particular region, and it promotes the strategic and economic ties between the India and as well as Russia మధ్యన కూడా మనకి ఈ యొక్క టైస్ అనేటువంటి వాటిని స్ట్రెంగ్తన్ అయితే చేయడం జరుగుతుందండి. వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ కార్గో ఏమేమి పట్టుకెళ్తుంటామంటే ట్రాన్స్పోర్ట్స్ ద ఆయిల్, ఫుడ్ అండ్ మెషినరీ లైక్ అమాంగ్ ద అదర్ గుడ్స్. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ కోల్, ఎల్పిజి వీటిలన్నింటినీ కూడా మనము ట్రాన్స్పోర్ట్ అయితే చేస్తుంటాము. And this connectivity through the ports in the Bay of Bengal, Paradip and as well as Visakhapatnam ports were also involved. This was the first one. And the second important one we call it as India, Middle East, Europe Economic Corridor అని చెప్పేసి అంటారు. లైక్ ఇక్కడ మనకి కారిడార్ అనేటువంటిది 2023లో ఇండియాలో G20 సమిట్ అయితే కనుక జరిగింది. ఈ యొక్క G20 సమిట్లో సో దిస్ కారిడార్ వాజ్ సైన్డ్ ఇన్ ద 2023 G20 సమిట్ న్యూఢిల్లీలో మనకి జరిగింది. సో నౌ కమెంట్ ఇన్ ద కమెంట్ సెక్షన్ వేర్ డస్ the 2024 G20 summit జరుగుతోంది. ఈవెన్ అవర్ హానరబుల్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ has visited this particular summit అయితే కనుక విజిట్ చేస్తున్నారండి. ఈ యొక్క 2024 G20 సమిట్ మనకి ఎక్కడ జరుగుతోంది. స్టేట్ లెవెల్ ఎగ్జామ్స్లో కూడా మనకు అడుగుతుంటారు. అండ్ అలాగే దట్ పర్టికులర్ కంట్రీ ఈజ్ వెరీ వెరీ పాపులర్. అండ్ వన్ మోర్ స్టేట్ లెవెల్ ఎగ్జామ్స్లో పాటు అయిపోయిన తర్వాత ఒక డిక్లరేషన్ మనకి అడాప్ట్ చేసుకుంటాం. ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఇప్పుడు తీసుకుంటే వీ అడాప్టెడ్ సంథింగ్ కాల్డ్ యాజ్ న్యూ ఢిల్లీ డిక్లరేషన్ అని చెప్పేసి మనం అడాప్ట్ చేసుకోవడం జరిగింది. అలాగనే ఈ ఇక్కడ 2024 G20 సమిట్ ఎక్కడ జరిగింది అనేటువంటి దాన్ని మీరు కమెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయండి. సో ఈ యొక్క ఇండియా, మిడిల్ ఈస్ట్, యూరప్ ఎకనామిక్ కారిడార్ గురించి కూడా మనకి డిస్కషన్ అనేటువంటిది వచ్చింది. లైక్ ఇట్ ఈస్ కనెక్టింగ్ ద ఇండియా అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ మిడిల్ ఈస్ట్ కంట్రీస్ లైక్ మనకి యుఏఈ, యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఈ కంట్రీస్ని, అండ్ ఈవెన్ యూరోప్లో మనకి గ్రీస్, ఇటలీ ఈ దేశాలని కూడా మనకైతే కనెక్ట్ చేయబడడం జరుగుతుంది ఈ యొక్క కారిడార్, మ్యారిటైమ్ కారిడార్ ద్వారా. ఇట్ ఈస్ ప్రపోజ్డ్ డ్యూరింగ్ ద G20 సమిట్. IMEEC connects India to the UAE, followed by Saudi Arabia, then comes Jordan, Israel and 3 European nations like Italy, France and as well as the Greece via the rail and as well as the sea. The total distance that is covered is about 4,800 kilometers. ఈ యొక్క IMEEC కారిడార్ అయితే మనకి కనెక్ట్ చేయబడడం జరుగుతుంది. అండ్ ఈ యొక్క సైడ్ లైన్స్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ మీటింగ్ ఇండియా అండ్ గ్రీస్ కోఆపరేషన్. So the Union Minister Sarbanand Sonowal held the talks with the Greece Minister of Maritime Affairs. They discussed about the shipbuilding related technology and maritime policies at the Sagar Manthan థాట్ లీడర్షిప్ సమిట్. సో రీసెంట్గా మనకి సాగర్ మంథన్ థాట్ లీడర్షిప్ సమిట్ అయితే జరిగింది. దీని దగ్గర మనకి విత్ గ్రీస్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్. సో వాట్ ఈస్ ద పొటెన్షియల్ క్వశ్చన్ మనం చూసుకుంటే వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. దిస్ క్వశ్చన్ మనకి డిస్కస్ ద స్ట్రాటజిక్ అండ్ ఎకనామిక్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ ద చెన్నై వ్లాడివోస్టాక్ మెరిటైమ్ కారిడార్ ఫర్ ద ఇండియాస్ మెరిటైమ్ అంబిషన్స్. దీ యొక్క స్ట్రాటజిక్ అండ్ ఎకనామిక్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఏంటి ఈ యొక్క చెన్నై అండ్ వ్లాడివోస్టాక్ మెరిటైమ్ కారిడార్కి ఫర్ అవర్ ఇండియాస్ మెరిటైమ్ అంబిషన్స్ అని చెప్పేసి అడుగుతున్నారు. సో వెరీ ఇంపార్టెంట్. మూవింగ్ ఆన్ టు దట్ ఆఫ్ ద నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్ మనకి. సో దెన్ ఎస్, how sustainable is India's path to the net zero with 45 years left? So this is next important article that we will be looking into. So how sustainable is India's path to the net zero within 45 years left? So now India aims to
బికమ్ నెట్ జీరో బై ద ఇయర్ 2070 అండి. 2070 నాటికి మన యొక్క కార్బన్ ఎమిషన్స్ అనేటువంటి వాటిని కంప్లీట్లీ నెట్ జీరో అంటే ఓవరాల్ మనం ఎమిట్ చేసేటువంటిది రెడ్యూస్ చేసేటువంటిది బ్యాలెన్స్ అయిపోయి ఇట్ విల్ బికమ్ ద ఓవరాల్ నెట్ జీరో అనేటువంటిది అయితే కనుక అవుతుంది. ఆ యొక్క టార్గెట్ మనము 2070 నాటికి అచీవ్ చేయాలి అని అనుకున్నాము. డెవలప్డ్ కంట్రీస్ లైక్ యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా, ఈ కంట్రీస్ ఏంటంటే దే ఆర్ ప్లానింగ్ టు డూ ఇట్ బై 2050 ఆర్ ఈవెన్ బిఫోర్ దట్, సో దట్ ఈ డెవలప్డ్ కంట్రీస్ విల్ గివ్ ద డైరెక్షన్ టు దట్ ఆఫ్ ద డెవలపింగ్ కంట్రీస్ అండ్ యాజ్ వెల్ as స్మాల్ ఐలాండ్ కంట్రీస్. సో మీకు ఆల్రెడీ తెలిసిన విషయం ఏంటంటే ఆల్రెడీ బాకు అజర్బైజాన్లో మనకి ఈ యొక్క సమిట్ అనేటువంటిది మనకి జరుగుతోంది అనేటువంటి విషయం మీకు తెలుసు. UNFCCCకి సంబంధించిన సమిట్ వేర్ వీఆర్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ మల్టిపుల్ థింగ్స్ లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్లైమేట్ ఫైనాన్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం మనము. ఇక్కడ ఈ ఆర్టికల్లో కూడా ఆథర్ మనకి ఏం మాట్లాడుతున్నారంటే ద ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ లైక్ వాట్ ఆర్ ద ఛాలెంజెస్ దట్ ఇండియా ఈజ్ ఫేసింగ్ అండ్ అలాగే వాట్ ఆర్ ద పాసిబుల్ సొల్యూషన్స్ సజెషన్స్ ఏమేమి ఉంటాయి, ఎందుకు మనం నెట్ జీరో అచీవ్ చేయాలి అనేటువంటి ఆస్పెక్ట్స్ మీద మనం మాట్లాడడం జరిగింది. లెట్ us రీడ్ సమ్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు దిస్ ఆర్టికల్ అండి. సో ఇది మనకి GS పేపర్ 3 ఎన్విరాన్మెంట్ దట్ ఈస్ క్లైమేట్ చేంజ్ అండ్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ అనేటువంటి టాపిక్ అండర్లోకి వస్తుంది. దిస్ ఆర్టికల్ ఈజ్ ఎక్స్ప్లోరింగ్ ద ఇండియాస్ కమిట్మెంట్ టు అచీవింగ్ ద నెట్ జీరో కార్బన్ ఎమిషన్స్ బై ద ఇయర్ 2070. స్టేట్ లెవెల్ ఎగ్జామ్స్లో అడుగుతారు మనకి ఇండియా ఎయిమ్స్ టు అచీవ్ ద నెట్ జీరో ఎమిషన్స్ బై విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఇయర్ 2050, 2060, 2070 అండ్ 2080 అలాగా. ద ఛాలెంజెస్ పోజ్డ్ బై ద ఎనర్జీ డిమాండ్, ల్యాండ్ యూసేజ్, food security and as well as the biodiversity preservation and the measures which are needed for that of the sustainable transition. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అసలు ఎందుకు నెట్ జీరో ఎందుకు అచీవ్ చేయాలి మనము, వై ఇండియా, నాట్ ఓన్లీ ఇండియా ఫర్ దట్ మ్యాటర్ ఈవెన్ ఆల్ ద కంట్రీస్ ఇన్ ద వరల్డ్ షుడ్ అచీవ్ ద నెట్ జీరో ఎందుకు అచీవ్ చేయాలి అని అంటే బికాస్ ఆఫ్ డ్యూ టు ద ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ ద క్లైమేట్ చేంజ్. సో ఈ యొక్క క్లైమేట్ చేంజ్ యొక్క ఇంపాక్ట్ ఏ విధంగా మనకి గ్లోబల్ టెంపరేచర్స్ అనేటువంటివి పెరిగిపోతున్నాయండి. ఇఫ్ యూ టాక్ అబౌట్ ప్యారిస్ అగ్రిమెంట్ 2015లో చేసినటువంటి ప్యారిస్ అగ్రిమెంట్ ప్రకారంగా మనము గ్లోబల్ టెంపరేచర్స్ని వెల్ బిలో 2 degrees Celsius ఉంచాలి అండ్ ఒకవేళ ఐడియల్లీ కుదిరితే కనుక లెస్ దాన్ 1.5 degrees Celsius అబౌవ్ ద ప్రీ ఇండస్ట్రియల్ లెవెల్స్ అనేటువంటిది మన టార్గెట్. అబౌవ్ ద ప్రీ ఇండస్ట్రియల్ లెవెల్స్ అనేటువంటిది టార్గెట్. మరి ఈ టార్గెట్లో మనకు గ్లోబల్ టెంపరేచర్స్ని ఉంచాలి అని అంటే మనం ఎమిట్ చేసేటువంటి కార్బన్ ఎమిషన్స్ని తగ్గించాలి, మనం ఎమిట్ చేసేటువంటి గ్రీన్ హౌస్ గ్యాస్ ఎమిషన్స్ని మనం తగ్గించాలి. వాట్ ఆర్ ద గ్రీన్ హౌస్ గ్యాస్ ఏం చేస్తున్నాయి, లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్, మీథేన్, ఇవన్నీ కూడా మనకి GHG ఎమిషన్స్. ఈ GHG ఎమిషన్స్ అట్మాస్ఫియర్లో కంప్లీట్గా సస్పెండ్ అయిపోయి ఈ యొక్క హీట్ బడ్జెట్ని డిస్టర్బ్ చేస్తున్నాయి. హీట్ మొత్తం మళ్ళీ రిఫ్లెక్ట్ బ్యాక్ అవ్వనివ్వకుండా ఓన్లీ మన అట్మాస్ఫియర్లోనే కాన్సన్ట్రేట్ అయిపోయేలాగా మనకి చేస్తున్నాయి. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై వీ వాంట్ టు రెడ్యూస్ దీస్ కార్బన్ ఎమిషన్స్ అట్ ఎనీ కాస్ట్ మనం ఏంటంటే తగ్గించడం జరుగుతుందండి. గ్లోబల్ టెంపరేచర్స్ రైజ్ హ్యాస్ రీచ్డ్ అట్లీస్ట్ 1.1 degrees Celsius above the pre-industrial levels. IPCC estimated that a drastic reduction in the emissions is necessary in order to limit the warming to that of the 1.5 degrees Celsius. ప్రస్తుతం ఉన్న లెవెల్ మనం తీసుకుంటే ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ రీచ్డ్ 1.1 degrees Celsius అబౌవ్ ద ప్రీ ఇండస్ట్రియల్ లెవెల్ అయితే మనం రీచ్ అవ్వడం జరిగింది కరెంట్ లెవెల్స్ తీసుకుంటే. సో మనం ఇప్పుడు యాజ్ సూన్ యాజ్ పాసిబుల్ మనం ఏంటంటే కనుక ఈ యొక్క ఎమిషన్స్ని తగ్గించకపోతే ఈ యొక్క 2 degrees Celsius లిమిట్ అనేటువంటి దానికి కూడా మనము దాటేయడం జరుగుతుంది. IPCC వాళ్ళు ఏంటంటే దే ఎస్టిమేటెడ్ దట్ that drastic reduction in the emissions is necessary in order to limit the warming to that of the 1.5 degrees Celsius. But still, every developing country faces the challenges, like be it the most important one, financial resources, lack of funds. ఈవెన్ మనము పెద్ద పెద్ద ఇంటర్నేషనల్ ప్లాట్ఫామ్స్ లైక్ UNFCCC సమిట్కి సంబంధించి లేకపోతే బయోడైవర్సిటీ సమిట్కి సంబంధించి వీ ఈవెన్ ఆస్క్డ్ ద ఫైనాన్షియల్ సపోర్ట్ సో దట్ ఇన్ ఆర్డర్ టు ఇంప్లిమెంట్ ది స్మూత్లీ ఇంప్లిమెంట్ చేసే విధంగా. అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ రీసెంట్లీ సంథింగ్ కాల్డ్ బేసిక్ కంట్రీస్ లైక్ ఇండియా, చైనా, సౌత్ ఆఫ్రికా కూడా మనం ఏంటంటే మాట్లాడడం జరిగిందండి. వీఆర్ ఆస్కింగ్ ద డెవలప్డ్ కంట్రీస్ టు టేక్ దిస్ యాజ్ ఎ రెస్పాన్సిబిలిటీ, డోంట్ టేక్ దిస్ యాజ్ ఎ ఇన్వెస్ట్మెంట్ గోల్ అని చెప్పేసి కూడా మనం చెప్తున్నాము. నౌ ఇండియా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఛాలెంజెస్ని కూడా మనం ఫేస్ చేస్తున్నాం. ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ ఈజ్ హై పాపులేషన్ డిపెండెన్స్. So India should now maintain the balance between its climate goals along with providing the good quality of life for its population. So on one side, it should not compromise the
క్లైమేట్ గోల్స్. సో క్లైమేట్ గోల్స్ని కాంప్రమైజ్ చేయకుండా ఉండాలి. అండ్ అలాగనే సో ఎవ్రీ సిటిజన్కి గుడ్ క్వాలిటీ లైఫ్ అనేటువంటిది మనం ప్రొవైడ్ చేయాలి. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లం. ఏమి ఛాలెంజ్. సెకండ్ థింగ్ వచ్చేసి మనకి ఎమిషన్స్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ పావర్టీ. ఇండియాస్ పెర్ క్యాపిటా ఎమిషన్స్ తీసుకుంటే, అంటే పర్ పర్సన్ యాన్యువల్లీ ఎంత ఎమిషన్స్ చేస్తున్నారు అనేటువంటిది మనం కన్సిడర్ చేసుకుంటే ప్రపంచంలోనే దే ఆర్ ద లోయెస్ట్ గ్లోబల్లీ, సమ్వేర్ అరౌండ్ 0.6. బట్ ఇట్స్ పూరెస్ట్ 10% ఈజ్ ఫేసింగ్ ద ఎమిషన్స్ 20% హయ్యర్ దాన్ దట్ ఆఫ్ ద గ్లోబల్ పూర్. అంటే దీని యొక్క ఇంపాక్ట్ అనేటువంటిది, అంటే మనము పర్ క్యాపిటా ఎమిషన్స్ అనేటువంటివి తక్కువ ఉంటున్నా మన యొక్క పాపులేషన్ లైక్ ద పూరెస్ట్ 10% పాపులేషన్ మనం తీసుకుంటే దే ఆర్ ఫేసింగ్ ద 20 times హయ్యర్ రిస్క్ దాన్ దట్ ఆఫ్ ద గ్లోబల్ పూర్. Then next important is land scarcity is another important, because we want the land for agriculture, infrastructure, biodiversity preservation. Now it is limiting the land for the renewable energy activities ni carry out cheyadaniki there is a huge scarcity of the land. That is what is this author is talking about in this particular article. And then also this article has given some important suggestions as well. First and foremost, renewable energy expansion అనేటువంటిది మనం carry out చేయాలి. ఇండియా నీడ్స్ అబౌట్ 3,500 gigawatts of solar and 900 gigawatts of wind energy generation with significant land usage adjustments. అండ్ డిమాండ్ సైడ్ మెజర్స్ ఏమేం చేయొచ్చు మనము, లైక్ వీ హ్యావ్ టు ఇంప్రూవ్ ద ఎనర్జీ ఎఫిషియన్సీ లైక్ త్రూ మెటీరియల్స్ లైక్ బెటర్ ఇన్సులేషన్, నాన్ మోటరైజ్డ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ యూస్ చేయటం వల్ల కూడా మనం ఏంటంటే కనుక ఈ యొక్క ఎమిషన్స్ని తగ్గించవచ్చు. ప్రమోట్ ద రెన్యూవబుల్ బేస్డ్ లోకల్ గ్రిడ్స్ ఫర్ రూరల్ ఏరియాస్ టు రెడ్యూస్ ద గ్రిడ్ డిపెండెన్సీ. లాంగ్ టర్మ్ సొల్యూషన్స్ ఏంటి, అగ్రికల్చర్ నుంచి కూడా మనకి ఇంపార్టెంట్ GHG ఎమిషన్స్ మనకి ఎమిట్ ఉంటాయి. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీ హ్యావ్ మీథేన్. అందుకనే వీ హ్యావ్ టు ఫాలో సస్టైనబుల్ అగ్రికల్చరల్ ప్రాక్టీసెస్ అనేటువంటిది మనం మెయింటైన్ చేయాలి. సో దట్ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ ఒక పక్కన మనకి మెయింటైన్ అవుతూ వీ విల్ ఆల్సో మీట్ అవర్ క్లైమేట్ టార్గెట్స్ని కూడా మనకి మీట్ చేసేటువంటి అవకాశాలు మనకు ఉంటాయి. దెన్ వీ హ్యావ్ టు స్ట్రెంగ్తన్ అవర్ ఎనర్జీ స్టోరేజ్ అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ మన యొక్క న్యూక్లియర్ కెపాసిటీ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనము ఎన్హాన్స్ చేసుకోవాలి. బికాస్ దిస్ ఈజ్ ఏ వెరీ ప్రీషియస్ సోర్స్ అని చెప్పి మనకి ఈ ఆర్టికల్లో మాట్లాడుతున్నారండి, టు సపోర్ట్ ద రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ ఇంటర్మిటెన్సీ. Yes, so this is what is the important points with respect to that of the India's net zero target. Is it practical మనం ఖచ్చితంగా అచీవ్ చేయగలమా, ఒకవేళ అచీవ్ చేయాలి అని అంటే ఏమేమి ఛాలెంజెస్ ఉన్నాయి, అసలు ఎందుకు అచీవ్ చేయాలి అనేటువంటి పాయింట్స్ని ఈ ఆర్టికల్లో మనకి మాట్లాడడం జరిగిందండి. ఐ హోప్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్. లెట్ us మూవ్ ఆన్ టు దట్ ఆఫ్ ద నెక్స్ట్ వన్. మూవింగ్ టు దట్ ఆఫ్ ద నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ మనకి మణిపూర్ యాజ్ ఎ కేస్ for imposing article number 356 of the constitution. Very important from the constitution perspective. ఈ article చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి మనకి. Yes, article number 356 of the constitution comes under emergency provisions అండి. ఎమర్జెన్సీ ప్రొవిజన్స్లో లైక్ వీ హ్యావ్ 3 different types of emergencies. Like we have article number 352 of the constitution where national emergency will be imposed, and article number 356 which is a state emergency or also known as constitutional emergency, and then comes article number 360 which is a financial emergency. Now in this particular article the point of discussion is regarding article number 356 of the constitution. Article number 356 ఏం చెప్తుంది అని అంటే, it is the duty of the union government in order to assist the states, even including one more important article manaki, so it to protect the states. And whenever there was any constitutional breakdown, so of the constitutional machinery breakdown జరిగినప్పుడు the president క్యాన్ ఇంప్లిమెంట్ ద ప్రెసిడెంట్స్ రూల్ని మనకి ఇంప్లిమెంట్ చేయడం ద్వారా ఆ యొక్క సిచ్యువేషన్ని మళ్ళీ నార్మాలిటీకి అయితే కనుక తీసుకుని రావచ్చు అని చెప్పేసి మనకైతే చెప్తుంది. సో ఐడియల్లీ గవర్నర్ యొక్క రిపోర్ట్ మీద మనకి ఏంటి అని అంటే చేయాలి, బట్ ఇట్స్ నాట్ కంపల్సరీ దట్ ఆల్వేస్ ద ప్రెసిడెంట్ షుడ్ యాక్ట్ ఓన్లీ అకార్డింగ్ టు దట్ ఆఫ్ ద గవర్నర్స్ అడ్వైస్. ఈవెన్ ఇఫ్ హీ ఫీల్స్ సాటిస్ఫాక్టరీ, ఇఫ్ హీ ఆర్ షీ ఫీల్స్ సాటిస్ఫాక్టరీ దట్ the situations or the circumstances have arisen in order to implement
ఇంప్లిమెంట్ దిస్ పర్టికులర్ ఎమర్జెన్సీ అని చెప్పి ప్రెసిడెంట్ ఫీల్ అయినట్లయితే కనుక అప్పుడు కూడా మనము ఎమర్జెన్సీని ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు. సో ఇక్కడ ఈ ఆర్టికల్లో మనకి దుష్యంత్ దావే ఆథర్ మాట్లాడుతూ ఏమంటున్నారంటే, సో ఎస్, ఆర్టికల్ నెంబర్ 356 ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఇప్పటికి చాలాసార్లు మిస్యూజ్ చేశారు. బట్ హవెవర్ మణిపూర్ కేస్ ఈజ్ ఆల్ టుగెదర్ డిఫరెంట్ కంప్లీట్లీ, అండ్ బికాస్ ఆఫ్ డ్యూ టు ద డే బై డే ఇంక్రీజ్డ్ వైలెన్స్, ఇంక్రీజ్డ్ ఎథనిక్ వైలెన్స్ వల్ల ఈ యొక్క సిచ్యువేషన్ని మనకి కంప్లీట్లీ మళ్ళీ ద నార్మల్కి తీసుకురావాలి అని అంటే కనుక ఖచ్చితంగా ఇట్ ఈస్ ఏ క్లియర్ కట్ కేస్ ఫర్ ద ఇంపోజిషన్ ఆఫ్ ద ప్రెసిడెంట్స్ రూల్ ఇన్ మణిపూర్ అనేటువంటిది ఇక్కడ ఆథర్ యొక్క మెయిన్ వ్యూ పాయింట్ అండి. ఇక్కడ మనకి సుప్రీంకోర్టు ఏ విధంగా ఇన్వాల్వ్ అయినా కూడా ఇట్స్ పార్షియల్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ మాత్రమే ఉంది తప్ప దే ఆర్ జస్ట్ స్పెక్టేటర్స్గానే ఉంటున్నారు, అంతే తప్ప ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఆఫ్ ద ప్రొటెక్ట్ చేయట్లేదు. అండ్ ఇక్కడ మనకి ఈ పర్టికులర్ వైలెన్స్లో మెయిన్లీ విమెన్ వర్ బీయింగ్ యూజ్డ్ యాజ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఆఫ్ ద పర్పెట్రేటర్స్ ఆఫ్ వైలెన్స్గా అయితే కనుక యూజ్ చేస్తున్నారు అని చెప్పి కూడా మనకి ఈ ఆర్టికల్లో చెప్పడం జరుగుతోంది. ఇన్ దిస్ కాంటెక్స్ట్ లెట్ us రీడ్ సమ్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అండి. సో ఇది మనకి చూసుకుంటే కనుక ఇట్ కమ్స్ అండర్ ద గవర్నెన్స్, కాన్స్టిట్యూషన్, పాలిటీ, సోషల్ జస్టిస్ అండర్లో మనకైతే కనుక వస్తుంది. దిస్ ఆర్టికల్ బై దుష్యంత్ దావే డెల్వ్స్ ఇన్ టు ద ఆన్గోయింగ్ క్రైసిస్ ఇన్ ద మణిపూర్ and it evaluates like whether the situation necessitates the invocation of something called very powerful article 356 of the Indian Constitution, which is also known as President's Rule or Constitutional Emergency అని చెప్పేసి మనకు చెప్తారు. This provision enables the president to impose a president's rule in a state because of due to the failure of the constitutional machinery యొక్క failure వల్ల మనకి the president can impose the president's rule. The author also explored the breakdown of law and order, widespread violence, and the inability of the state government to address the crisis effectively. So దీనికి సంబంధించినటువంటి పాయింట్స్ మనం చూస్తే it emphasized that the responsibility of the union government in maintaining the constitutional order. స్టేట్స్లో ఈ యొక్క కాన్స్టిట్యూషనల్ ఆర్డర్ని మనకి ప్రొటెక్ట్ చేయాల్సినటువంటి రెస్పాన్సిబిలిటీ యూనియన్ గవర్నమెంట్ది. సో this necessitates that article number 356 has to be invoked అని చెప్పి చెప్తున్నారండి. Article number 356 will allow the president to intervene when a state cannot function in accordance with the constitutional provisions. మనం ఇప్పుడు మణిపూర్ సిచ్యువేషన్ చూసినట్లయితే బికాస్ ఆఫ్ డ్యూ టు దిస్ ఎథనిక్ వైలెన్స్ ఇట్ కెనాట్ ఫంక్షన్ అకార్డింగ్ టు ద కాన్స్టిట్యూషనల్ ప్రొవిజన్స్. ఏదైనా స్టేట్లో ఒకవేళ కాన్స్టిట్యూషనల్ ప్రొవిజన్స్ అకార్డింగ్గా మనకి ఫంక్షన్ చేయలేకపోతే, ఆ పలానా గవర్నమెంట్ మనకి కంట్రోల్ చేయలేకపోతే సిచ్యువేషన్ని, సో దెన్ ఇట్ గివ్స్ ద ఫెసిలిటీ ఫర్ ద ప్రెసిడెంట్, ఇట్ అలౌస్ ద ప్రెసిడెంట్ టు ఇంటర్వెన్ ఇన్ దిస్ సిచ్యువేషన్. మనకి Dr. B.R. Ambedkar emphasized that the need for this provision during the Constituent Assembly debates, where he asserted that it as a remedy for the state level breakdown in the governance. Whenever there is a breakdown in the governance at the state level, so then definitely the central government, like through President of India, can intervene and make the situations normal. The judicial interpretations also suggested that its application requires a very high threshold so that to ensure misuse is prevented. అంటే ప్రతి చిన్న చిన్న రీజన్స్కి కూడా మనకి ఈ యొక్క ప్రెసిడెంట్ రూల్ని ఇంపోజ్ చేయటం వల్ల స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ని కంప్లీట్లీ మనం సప్రెస్ చేసిన వాళ్ళం అయితే కనుక అవుతాము. కాబట్టి దేర్ షుడ్ బి సమ్ థ్రెషోల్డ్ అని చెప్పేసి మనకి సుప్రీంకోర్టు రకరకాల జడ్జ్మెంట్స్లో కూడా మనకు చెప్పడం జరిగింది. సో ఈ కాంటెక్స్ట్లో డెఫినెట్లీ ద మణిపూర్ కేస్ ఈజ్ సంథింగ్ ఆల్ టుగెదర్ డిఫరెంట్ అనేటువంటిది ఇక్కడ ఆథర్ యొక్క వ్యూ పాయింట్ మనకి. నౌ కమింగ్ టు దట్ ఆఫ్ ద మణిపూర్ కేసుకి వస్తే, సిన్స్ May 2023 మణిపూర్ has faced unprecedented violence like involving the ethnic clashes, hundreds of deaths and even displacement of about 50,000 people మనకి ఏంటంటే కనుక పారిపోవడం జరుగుతుంది. అండ్ రిలీజియస్ అండ్ కల్చరల్ సైట్స్ లైక్ ఇంక్లూడింగ్ టెంపుల్స్, చర్చెస్, వీటిల్ని కూడా మనకి డిస్ట్రాయ్ చేస్తున్నారు. అండ్ ద వైలెన్స్ ఈస్ కంటిన్యూయింగ్ అన్అబేటెడ్. Despite this gravity situation, ఇంత సీరియస్గా ఉన్నా కూడా no effective measures have been adopted by the state or central government in order to restore the peace. అటు ఒక పక్కన స్టేట్ గవర్నమెంట్ కానీ మణిపూర్ గవర్నమెంట్ ఆర్ ఈవెన్ ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్, దే ఆర్ నాట్ టేకింగ్ ద ఎఫెక్టివ్ మెజర్స్. సో దేర్ మెజర్స్ ఆర్ హాఫ్ హార్టెడ్ మెజర్స్ మాత్రమే తీసుకుంటున్నారు, ఎఫెక్టివ్ మెజర్స్ని తీసుకోవట్లేదు అని చెప్పేసి ఆథర్ గవర్నమెంట్ని క్రిటిసైజ్ చేస్తున్నారండి. ది ఆథర్ ఈస్ క్రిటిసైజింగ్ ద స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఫర్ ఇట్స్ ఇనెబిలిటీ టు మేనేజ్ ద క్రైసిస్ with the law and order completely collapsing. The union government's silence and lack of decisive action have also even drawn the scrutiny.
సో ద సుప్రీం కోర్ట్ ఇంటర్వెన్ అయినా కూడా బట్ ఇట్ హ్యాస్ నాట్ యెట్ రిజల్టెడ్ ఇన్ టు ఎనీ టాంజిబుల్ అవుట్కమ్స్, అంటే ద పీస్ అనేటువంటిది మనకి ఇది అవ్వలేదు, ఎస్టాబ్లిష్ అవ్వలేదు అనేటువంటిది అనదర్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఆర్టికల్ నెంబర్ 356ని ఇంతకుముందు చాలాసార్లు మిస్యూజ్ చేసినా కూడా సో ప్రస్తుతానికి ఈ యొక్క కేసుకి మాత్రం ఖచ్చితంగా డెఫినెట్లీ దిస్ కెన్ బి ఇన్వోక్డ్ అనేటువంటిది వ్యూ పాయింట్. సో ఇది చూడండి అదే పాయింట్. ద వైలెన్స్ ఇన్ మణిపూర్ క్వాలిఫైస్ యాజ్ ఎ క్లియర్ బ్రేక్ డౌన్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషనల్ మెషినరీ విచ్ ఈజ్ సిమిలర్ టు ఎర్లియర్ సిచ్యువేషన్స్ ఇన్ నాగాలాండ్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద మిజోరాం. సో ఇంపార్టెంట్ సజెషన్స్ ఏమి ఇచ్చారు? ఫస్ట్ వన్, President of India must take immediate cognizance of the situation in Manipur as per her constitutional duty and impose president rule under article number 356 impose చెయ్యండి అనేటువంటిది ఆధార్ మనకు మాట్లాడడం జరుగుతుంది. సెకండ్ వన్, ఇప్పటిదాకా యూనియన్ గవర్నమెంట్ మనకి ప్రాపర్ మెజర్స్ తీసుకోవట్లేదు. దేర్ఫోర్ నౌ ఇట్ ఈస్ ద టైమ్ దట్ ఇట్ షుడ్ యాక్ట్ ప్రాంప్ట్లీ to address the humanitarian crisis and restore the public confidence in governance. Overall governance మీద పీపుల్ యొక్క కాన్ఫిడెన్స్ని మళ్ళీ రీస్టోర్ బ్యాక్ చేయాల్సినటువంటి టైమ్. దిస్ ఇస్ ద టైమ్ దట్ ద యూనియన్ గవర్నమెంట్ షుడ్ యాక్ట్ ప్రాంప్ట్లీ. దెన్ all efforts must be directed towards ensuring the justice for the victims, like holding the perpetrators accountable and preventing the further escalation of the violence. Overall be it the central government, state government or the Supreme Court, so they all should in a coordinated way all their efforts should be directed towards ensuring justice for the victims. ఈ యొక్క బాధితులకు మనకి ఏంటంటే కనుక న్యాయం అనేటువంటిది చేయాలి. ఎవరైతే మనకి ఈ యొక్క వైలెన్స్ని ఇది చేస్తున్నారో వాళ్ళందరినీ కూడా మనము దే హ్యావ్ టు బి మేడ్ అకౌంటబుల్ అండ్ వీ షుడ్ ప్రివెంట్ ద ఫర్దర్ ఎస్కలేషన్ ఆఫ్ ద వైలెన్స్. ఇంకా ఫర్దర్గా మళ్ళీ హింస ఇంకా ముందుకు వెళ్ళిపోకుండా మనం ఆపాలి. ఇట్ ఈజ్ అవర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అని చెప్పి దుష్యంత్ దావే మనకి ఈ యొక్క ఆర్టికల్లో చెప్పడం జరుగుతోందండి. సో దీస్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు దిస్ ఆర్టికల్ అండ్ దిస్ ఆర్టికల్ మేక్స్ యూ టు గివ్స్ అస్ అన్ ఆపర్చునిటీ. మనం ఖచ్చితంగా ఏంటంటే ఆర్టికల్ 352, 356, 360 రిలేటెడ్ ప్రొవిజన్స్ అన్నీ కూడా మనం స్టడీ అయితే చేసుకోవాలి ఇన్ యువర్ పాలిటీ. ఎస్, moving on to that of the next important article, global south hit by food fuel crises because of due to the conflicts అని చెప్పేసి మనకి ఈ యొక్క G20 సమ్మిట్ అయితే జరుగుతుంది మనకి బ్రెజిల్లో మనకైతే జరుగుతుందండి. మన యొక్క హానరబుల్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ హ్యాస్ విజిటెడ్ ద బ్రెజిల్. సో ఇన్ఫ్యాక్ట్ దిస్ వాజ్ అ క్వశ్చన్ దట్ ఐ హ్యావ్ ఆస్క్డ్ యూ ఇన్ ద ప్రీవియస్ వే కేస్ టు కమెంట్ ఇట్, బట్ ఎనీవే నేనే చెప్పేశాను. సో గ్లోబల్ సౌత్ ఈజ్ హిట్ బై ద ఫుడ్ ఫ్యూయల్ క్రైసిస్ బికాస్ ఆఫ్ డ్యూ టు దట్ ఆఫ్ ద కాన్ఫ్లిక్ట్ సిచ్యువేషన్స్ అని చెప్తున్నారు. ఎస్ అండి, సో దిస్ ఇస్ ద టర్మ్ కాల్డ్ యాజ్ గ్లోబల్ సౌత్ అంటారు. సో ద గ్లోబల్ సౌత్ రిఫర్స్ టు లైక్ దోస్ కంట్రీస్ విచ్ ఆర్ డెవలపింగ్ కంట్రీస్ని మనము గ్లోబల్ సౌత్ కంట్రీస్గా పిలుస్తుంటాం. లైక్ పర్టికులర్లీ ద లాటిన్ అమెరికన్ కంట్రీస్ and as well as some of the African countries and some of the Asian countries together constitutes global south. ఇప్పుడు కూడా మనకి సమిట్ బ్రెజిల్లో మనకైతే జరుగుతుంది విచ్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద గ్లోబల్ సౌత్ కంట్రీస్ యాజ్ వెల్. సో ఈ యొక్క గ్లోబల్ సౌత్ యొక్క నీడ్స్ని మనము హై ప్రయారిటీగా పెట్టుకోవాలి. సో ద గ్లోబల్ సౌత్ దీస్ పీపుల్ ఆర్ సఫరింగ్ ఎ లాట్ బికాస్ ఆఫ్ డ్యూ టు దట్ ఆఫ్ ద కాన్ఫ్లిక్ట్స్, మెయిన్లీ లైక్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఫుడ్ ఇన్సెక్యూరిటీ అనేటువంటిది మనకు వచ్చేస్తుంది, ఫ్యూయల్ షార్టేజ్ అండ్ ఈవెన్ ద ఫెర్టిలైజర్ క్రైసిస్ అనేటువంటివి మనకి బికాస్ ఆఫ్ డ్యూ టు దీస్ కాన్ఫ్లిక్ట్ సిచ్యువేషన్స్ వల్ల మనకైతే కనుక వస్తున్నాయి. దేర్ఫోర్ మనము వీటిని టాప్ ప్రయారిటీగా పెట్టుకుని ముందు వీటిని రిజర్వ్ చేయాలి అని చెప్తూ మన యొక్క కంట్రీలో ఇంట్రడ్యూస్ చేసినటువంటి స్కీమ్స్ అన్నిటి గురించి కూడా మనకి మాట్లాడడం జరిగిందండి ఇక్కడ. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్రాప్ ఇన్సూరెన్స్ స్కీమ్ గురించి, హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ స్కీము, దెన్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి డిజిటల్ అగ్రికల్చర్ మిషన్. అంటే ఇండియా ఏ విధంగా రీసెంట్లీ లైక్ 2000 వెరైటీస్ ఆఫ్ ద క్లైమేట్ రెసిలియంట్ వెరైటీస్ని మనం అయితే కనుక ఇంట్రడ్యూస్ చేసామని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అన్నింటినీ కూడా మనం చేస్తున్నటువంటి ఇంపార్టెంట్ స్కీమ్స్ అన్నింటినీ కూడా ఇక్కడ హైలైట్ చేస్తూ the same way we have to give the priority to that of the global south countries అని చెప్పి ఈ యొక్క సమిట్లో మనకి మన యొక్క హానరబుల్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ మాట్లాడుతున్నారండి. let us read some important points that are associated with this. సో సంబంధించి మనం చూసుకుంటే ప్రైమ్ మినిస్టర్ నరేంద్ర మోదీ అట్ ద G20 సమిట్ ఇన్ రియో డి జెనేరియో, రియోలో మనకి రియో డి జెనేరియో బ్రెజిల్లో మనకి ఈ యొక్క G20 సమిట్ 2024 అయితే నడుస్తుంది. మనకి G20 సమిట్ 2023 వచ్చేసి మనకి మన యొక్క కంట్రీ న్యూఢిల్లీలో జరిగింది. ఇట్ రిజల్టెడ్ ఇన్ ద అడాప్షన్ ఆఫ్ సంథింగ్ కాల్డ్ యాజ్ న్యూఢిల్లీ డిక్లరేషన్ అనేటువంటి దాన్ని కూడా మనకి అడాప్ట్ చేసుకున్నారు. మేబీ ఆఫ్టర్ దిస్ సమిట్ దే మైట్ అడాప్ట్ సంథింగ్ కాల్డ్ రియో డిక్లరేషన్ అని చెప్పి మనకి
రియో డిక్లరేషన్ 2024 అని చెప్పి అడాప్ట్ చేసేటువంటి అవకాశాలు అయితే కనుక ఉన్నాయి. హైలైటెడ్ దట్ దెర్ ఈజ్ ఎ సిగ్నిఫికెంట్ ఇంపాక్ట్ అయితే కనుక ఉంది, లైక్ ఆన్ ఫుడ్, ఫ్యూయల్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద ఫెర్టిలైజర్ క్రైసిస్, particularly on the global south countries. India always stood for this global south countries, where for example we even conducted the voice of global south అనేటువంటి సమిట్స్ని కూడా మనం ఆర్గనైజ్ అయితే చేయడం జరిగింది. అండ్ పెద్ద పెద్ద ఇంటర్నేషనల్ ఫారమ్స్లోనూ అక్కడ కూడా ఈ యొక్క గ్లోబల్ సౌత్కి సంబంధించినటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ని ఇండియా మనం ఏంటి అని అంటే కనుక వీ టుక్ ఇట్ యాజ్ ఎ రిప్రజెంటేటివ్, వాళ్ళ యొక్క వాయిస్గా మనము వాళ్ళ యొక్క ప్రాబ్లమ్స్ అన్నిటినీ, లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్లైమేట్ చేంజ్ రిలేటెడ్, ఫుడ్ ఇన్సెక్యూరిటీ రిలేటెడ్, ఈ యొక్క ఆస్పెక్ట్స్ అన్నిటినీ కూడా మనం డిస్కస్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది. అర్జింగ్ ద G20 టు ప్రయారిటైజ్ దేర్ కన్సర్న్స్ అండ్ అడ్రస్ ద గ్లోబల్ ఇన్ఈక్వాలిటీస్. సో ఛాలెంజెస్ ఫర్ ద గ్లోబల్ సౌత్ మనం తీసుకుంటే, ద నేషన్స్ ఇన్ ద గ్లోబల్ సౌత్ ఆర్ ద మోస్ట్ ఎఫెక్టెడ్ బై ద క్రైసిస్ సిచ్యువేషన్స్, లైక్ ఫ్రమ్ ద గ్లోబల్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్, లైక్ ఇట్ కెన్ బి షార్టేజెస్ ఇన్ ద ఫుడ్, షార్టేజెస్ ఇన్ ద ఫ్యూయల్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద ఫెర్టిలైజర్ క్రైసిస్. సో వీటి ద్వారా మనకైతే ఇంపాక్ట్ అయితే అవుతున్నారు. PM Modi emphasized that keeping the needs of these countries at the center of the G20 discussions, where he highlighted that there is a dire need, వీళ్ళ యొక్క అవసరాలని, వీళ్ళ యొక్క సఫరింగ్స్ని మనం ఏంటంటే కనుక టాప్ ప్రయారిటీగా పెట్టుకోవాలి అనేటువంటి ఆస్పెక్ట్ని మనకి చెప్తున్నారు. చెప్తూ ఇండియాలో ఏ విధమైనటువంటి ఎఫర్ట్స్ మనం తీసుకున్నాము అనేటువంటి దాన్ని కూడా మనం హైలైట్ చేసామండి. ఫస్ట్ వన్, విత్ రెస్పెక్ట్ టు పావర్టీ గురించి మనం తీసుకుంటే, ఇండియా లిఫ్టెడ్ 250 million people out of poverty in the past decade is one such, and over 800 million people in India are provided with that of the free food grains ni manam provide chestunnamo. And initiatives to strengthen the food security have also been extended to even Africa and as well as other regions. Health and social welfare గురించి మనం తీసుకుంటే, ఇండియా ఈజ్ రన్నింగ్ ద వరల్డ్స్ లార్జెస్ట్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ స్కీమ్ బెనిఫిటింగ్ అబౌట్ 550 million people, and free health care is provided to the 60 million senior citizens who are above the 70 years of age. 70 years ఆఫ్ ఏజ్కి కూడా మనకి ఏంటంటే ఈ హెల్త్ కేర్ ఇన్సూరెన్స్ని మనం ఎక్స్టెండ్ చేయబడడం జరిగింది. అండ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఫార్మర్స్కి తీసుకుంటే కనుక 40 million farmers have received $20 billion in benefits under the insurance programs, and 300, like for example crop insurance, ప్రధానమంత్రి ఫసల్ బీమా యోజన. సో స్కీమ్స్కి సంబంధించి కూడా మన దగ్గర అయితే కనుక మన యొక్క ప్లాట్ఫామ్లో వీడియోస్, డెడికేటెడ్ వీడియోస్ అయితే కనుక చేసామండి. యూ కెన్ వాచ్ దెమ్ యాజ్ వెల్. 300 million women micro entrepreneurs have gained access to that of the credit through that of the banks. And agriculture and climate change సంబంధించి ఇండియా ఈజ్ ప్రమోటింగ్ ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్, మిల్లెట్స్ కన్జంప్షన్ అండ్ ద అడాప్షన్ ఆఫ్ ఓవర్ 2000 క్లైమేట్ రెసిలియంట్ క్రాప్ వెరైటీస్ అండర్ ద డిజిటల్ అగ్రికల్చర్ మిషన్. ఇవన్నీ కూడా మా దేశంలో మెయిన్ తీసుకున్నటువంటి ఇనిషియేటివ్స్. ఇదే విధంగా గ్లోబల్ సౌత్ కంట్రీస్ని కూడా మనం టాప్ ప్రయారిటీగా తీసుకుని ఆ దేశాల్లో కూడా ఈ రకమైనటువంటి ఎంపవర్మెంట్ ఉండాలి. ఎఫర్ట్స్ అండర్ ద డిజిటల్ అగ్రికల్చర్ మిషన్ ఇంటిగ్రేటెడ్ టెక్నాలజీ విత్ దట్ ఆఫ్ ద ఫార్మింగ్. అండ్ ఒక గ్లోబల్ అలియన్స్ని అయితే కనుక లాంచ్ చేశారండి. సో ద లాంచ్ ఆఫ్ ఏ గ్లోబల్ అలియన్స్ టు కాంబాట్ పావర్టీ అండ్ హంగర్ వాజ్ ఎ సిగ్నిఫికెంట్ అవుట్కమ్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ సమ్మిట్. ఒక గ్లోబల్ అలియన్స్ టు కాంబాట్ ద పావర్టీ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద హంగర్ అనేటువంటిది రీసెంట్గా మనకి లాంచ్ చేశారు. ఏ పర్టికులర్ గ్రూప్కి సంబంధించింది అని అడుగుతారు. G20కి సంబంధించినటువంటిది. డిస్కషన్స్ అండర్ ద G20 సెషన్ రివాల్వ్డ్ అరౌండ్ ద సోషల్ ఇన్క్లూజన్ అండ్ ద ఫైట్ అగెన్స్ట్ హంగర్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద పావర్టీ అనేటువంటి థీమ్ తోటి మనకి ఇంక్లూడ్ అయ్యి ఉన్నాయి. ఎస్, సో దీస్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్. సింపుల్గా మనకి చెప్పాలంటే ఇండియా ఈజ్ సింప్లీ సేయింగ్ దట్ గ్లోబల్ సౌత్ యొక్క కంట్రీస్ యొక్క సఫరింగ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని మనం టాప్ ప్రయారిటీగా తీసుకోవాలి. అండ్ మా కంట్రీలో మేము ఈ విధంగా క్రాప్ ఇన్సూరెన్స్ స్కీమ్స్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాము, హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ స్కీమ్స్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాము. ఇవన్నీ చేస్తూ సో చాలామంది మిలియన్స్ ఆఫ్ పీపుల్ని పావర్టీ నుంచి మేము ఏంటి అని అంటే కనుక బయటికి లిఫ్ట్ చేయడం అయితే జరిగింది. ఎస్, this is what is the important article all about అండి. I hope you have understood. Next important article చూసుకుంటే కనుక మనకి SpaceX Falcon 9 deploys the Indian satellite into that of the orbit. సో దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి ఫ్రమ్ ద స్పేస్ పర్స్పెక్టివ్ మనకి, బికాజ్ రీసెంట్లీ మన యొక్క ఇండియన్ కమ్యూనికేషన్ శాటిలైట్ కాల్డ్ యాజ్ GSAT-N2 ఆర్ GSAT-20ని మన యొక్క స్పేస్ ఎక్స్, ఎలన్ మస్క్ యొక్క స్పేస్ ఎక్స్ యొక్క ఫాల్కన్ 9 రాకెట్ మనకైతే కనుక డిప్లాయ్ అయితే చేసిందండి. ఇన్ ద జియో సింక్రనస్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆర్బిట్లో మనం అయితే ప్లేస్ చేయడం జరిగింది. ఇది చాలా రకాలుగా సిగ్నిఫికెంట్. ఎందుకంటే ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ ఏంటంటే ఇక్కడ చూడండి, దిస్ ఈజ్ ద ఇండియాస్ ఫస్ట్ కొలాబరేషన్ విత్ ద ఎలన్ మస్క్ స్పేస్ ఎక్స్. సో ఈ కాంటెక్స్ట్లో మనకి ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్.
ఎస్ అండ్ దిస్ వాజ్ ఏ కమ్యూనికేషన్ శాటిలైట్. మెయిన్లీ దీని యొక్క యూజ్ వచ్చేసి మనకి బ్రాడ్బ్యాండ్ సర్వీసెస్ ఆఫర్ చేయడము అండ్ అలాగనే మనకి ఇన్ ఫ్లైట్ కనెక్టివిటీ రిలేటెడ్ ఆస్పెక్ట్స్ గురించి చూడడము అనేటువంటిది దీని యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం. ఈ యొక్క మెయిన్ ద బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ శాటిలైట్. ఎస్ సో దీనికి సంబంధించి మనం ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ మనం స్టడీ చేసుకుంటే ఇండియాస్ GSAT-N కమ్యూనికేషన్ శాటిలైట్ వాజ్ సక్సెస్ఫుల్లీ లాంచ్డ్ బై ద స్పేస్ ఎక్స్ ఫాల్కన్ 9 రాకెట్ ఫ్రమ్ ద ఫ్లోరిడా నుంచి అయితే లాంచ్ చేశారు. ఇట్ మార్క్స్ ద ఇండియాస్ ఫస్ట్ కొలాబరేషన్ విత్ దట్ ఆఫ్ ద ఎలన్ మస్క్స్ స్పేస్ ఎక్స్ తోటి. సో మనము ఈ యొక్క మనకి న్యూ స్పేస్ ఇండియా లిమిటెడ్ వాళ్ళు అయితే కనుక ఈ యొక్క శాటిలైట్ మనకి డిజైన్ చేసి మనం వాళ్ళ ద్వారా మనం ఆర్బిట్లో మనం అయితే లాంచ్ చేయడం జరిగింది. ఇట్ వాజ్ లాంచ్డ్ అబౌట్ ద స్పేస్ ఎక్స్ ఫాల్కన్ 9 రాకెట్ at around these things from the Florida నుంచి చేసాం. ఇట్ వాజ్ ప్లేస్డ్ ఇన్ టు ద GTO జియో సింక్రనస్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆర్బిట్లో మనకైతే దీన్ని ప్లేస్ చేశారండి. ఎన్ష్యూరింగ్ ఇట్స్ ఫంక్షనాలిటీ ఇన్ ద ఇండియాస్ కమ్యూనికేషన్ నెట్వర్క్. ఏంటి ఫీచర్స్ ఏంటి అని అంటే కనుక ఇట్ యూజెస్ ద KA బ్యాండ్ టెక్నాలజీ టు సపోర్ట్ ద బ్రాడ్బ్యాండ్ సర్వీసెస్కి సపోర్ట్ చేయడం గురించి అండ్ అలాగనే ఫర్ ద బూస్టింగ్ ద సిస్టమ్ త్రూపుట్. అండ్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే కనుక బ్రాడ్బ్యాండ్ సర్వీసెస్ ఇన్ ఫ్లైట్ కనెక్టివిటీ అక్రాస్ ద ఇండియా అండ్ ఇట్ సపోర్ట్స్ ఎ లార్జ్ సబ్స్క్రైబర్ బేస్ విత్ స్మాల్ యూజర్ టెర్మినల్స్ thereby significantly improving the communication capabilities ని స్ట్రెంగ్తన్ చేయడం గురించి చేస్తున్నటువంటిది శాటిలైట్. లిఫ్ట్ ఆఫ్ మాస్ మిషన్ లైఫ్ వచ్చేసి మనకి 14 years అండ్ ఇట్ రిప్రజెంట్స్ ద ఇండియాస్ ఫస్ట్ కొలాబరేషన్ విత్ దట్ ఆఫ్ ద స్పేస్ ఎక్స్. దిస్ పాయింట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ స్ట్రెంగ్తన్ ద ఇండియాస్ ఎఫర్ట్స్ ఇన్ శాటిలైట్ బేస్డ్ బ్రాడ్బ్యాండ్ అండ్ ఇన్ ఫ్లైట్ ఇంటర్నెట్ సర్వీసెస్ని మనం ప్రొవైడ్ చేయడం దీని యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం. వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అంటే ఈ GSAT-N2 అనేటువంటి దాన్ని మనకి న్యూ స్పేస్ ఇండియా లిమిటెడ్ ఇది మనకి ఇస్రో వాళ్ళ యొక్క కమర్షియల్ ఆర్మ్ అండి. మనకి వీళ్ళైతే కనుక డెవలప్ చేశారు. ఇట్ ఈస్ ఎయిమ్డ్ అట్ ఇంప్రూవింగ్ ద కనెక్టివిటీ అండ్ సిస్టమ్ త్రూపుట్ త్రూ ద కటింగ్ ఎడ్జ్ టెక్నాలజీస్ ఈజ్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. సో దట్ వీ మస్ట్ నో అబౌట్ GSAT-N2 గురించి. ఎవరు ఏ స్పేస్ ఏజెన్సీ లాంచ్ చేశారు మనకి లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్ వాజ్ లాంచ్డ్ బై నాసా లేకపోతే యూరోపియన్ స్పేస్ ఏజెన్సీ లేకపోతే వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ JAXA అండ్ దెన్ వీ హ్యావ్ ద స్పేస్ ఎక్స్. ఇలాంటి ఆప్షన్స్ కూడా మనకి ఇస్తుంటారు ప్రిలిమినరీ పర్స్పెక్టివ్లో, చాలా ఇంపార్టెంట్. అండ్ దిస్ వాజ్ ఏ కమ్యూనికేషన్ శాటిలైట్ అనేటువంటిది సెకండ్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. అండ్ దిస్ వాజ్ ద వెరీ ఫస్ట్ కొలాబరేషన్ విత్ దట్ ఆఫ్ ద స్పేస్ ఎక్స్ అన్న విషయం కూడా మనకు తెలియాలి. Yes అండి. సో దీస్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్స్ దట్ యు ఆర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు నో. సో నౌ ఇట్స్ ద టైమ్ టు లుక్ ఇన్ టు ద టుడేస్ క్వశ్చన్. Consider the following statements about the Comptroller and Auditor General. Okay. First statement says that it is a statutory body. Okay. Second statement says that the President of India appoints CAG. Which of the above statements is or are correct? One only, two only, both 1 and 2 and as well as none of the above. So if you know the answer, please do comment your answer and at the same time if you have liked the video, please do like it and let's meet again in the next class. Until then, happy learning, all the best. Bye bye Andy.